ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ مسیح نے یہ کلمہ اپنے منہ مبارک سے کیوں کہا؟ اس کو جاننے کے لیے ہم اس کے پس منظر میں جائیں گے تاکہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکیں کہ یہ کلمہ انہوں نے اپنے منہ مبارک سے کیوں ادا کیا۔ مسیح کے ساتھ 2 ڈاکو بھی مصلوب کیے گئے، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف۔ اگر ہم دیکھیں متی اور مرکز کی اناجیل میں ان کو ڈاکو پکارا گیا، جو 2 آدمی تھے مصلوب ہونے کے لیے، ایک دائیں طرف اور بائیں طرف، ان کو متی اور مرکز کی اناجیل میں ان کو ڈاکو کہا گیا، لیکن لوکا کی انجیل میں انہیں 2 اشخاص پکارا گیا، ٹھیک ہے۔ اور لوکا یوحنا کی انجیل میں ان کو بدکار کہا گیا۔ اب ڈاکو تھے، بدکار تو ہوں گے کیونکہ ڈاکو کوئی اچھا کام تو کرتے نہیں ہیں، نہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اچھا کام ہے، تو اس لیے وہ بدکار ہی تھے، اور بھی بہت سارے گناہ کیے ہوں گے ان لوگوں نے، جس کی وجہ سے اس کو لوکا کی انجیل میں لوکا نے بدکار کہا۔ پھر اسی طرح ان کو 2 ہی ڈاکو کیوں لیے گئے؟ آس پاس اور دوسرے ڈاکو بھی لیے جا سکتے تھے، ایک سے زیادہ بھی لیے جا سکتے تھے، یا پھر دوسرے نارمل اشکار بھی لیے جا سکتے تھے، دوسرے لوگ بھی لیے جا، صرف ڈاکو ہی کیوں لیے گئے، وہ بھی بدکار؟ اگر ہم مرکز کی انجیل اس کا 15واں باب اس کی 28ویں آیت میں دیکھیں تو یوں مرقوم ہے، تب اس مضمون کا وہ نوشتہ کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا پورا ہوا۔ پھر اس کو پڑھے دیتی ہوں، تب اس مضمون کا وہ نوشتہ کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا پورا ہوا۔ یہ ہم نئے عہد نامے میں پڑھتے ہیں کہ وہ گواہی دے رہا ہے مرکز رسول کہ یہ نوشتہ پورا ہوا، ٹھیک ہے۔ اب یسایہ کی انجیل میں دیکھیں 53 باب اس کی 12ویں آیت میں، اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ یہ نوشتہ تھا، یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پہلے ہی پلان کیا جا چکا تھا، پہلے ہی منصوبہ بنایا، خدا نے بنا دیا تھا، جو خداوند یسوع مسیح نے اس کو پورا کرنا تھا، اور وہ پورا ہوا بھی اس صورت میں کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا، ایک دائیں طرف۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک اچھا تھا تو ایک برا تھا، دونوں طرف ہی بدکار تھے، اور یہ اسی لیے یہ نوشتہ پورا گیا۔ پھر دیکھیں اگر یہاں پر 3 لوگ تھے، 2 ڈاکو اور خداوند یسوع مسیح، خداوند یسوع مسیح کہاں تھے؟ بیچ میں، تو یہ درمیانی حصہ بھی درمیانی کہا جاتا ہے، خداوند یسوع مسیح نے درمیانی رول بھی ادا کیا، کن میں؟ بنی نوع انسان میں، اور خداوند یسوع نے آسمانی باپ کے درمیان میں آ کر ان کی صلح کروانے کے لیے، ان کا میل ملاپ کروانے کے لیے درمیانی رول بھی ادا کیا، ٹھیک ہے۔ یسوع مسیح صلیب کی میں پھر دونوں باہیں یوں یعنی کیلوں سے، جو ان کے ہاتھ جو تھے کیلوں سے گاڑ کیے گئے تھے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے نہیں دیکھنا کہ کون کتنے گناہ کیے ہوئے ہے، کون کتنا ایماندار ہے، راست باز ہے۔ جو کوئی خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا چاہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا، توبہ کرے گا، اور خداوند یسوع مسیح کو دل سے قبول کرے گا، نجات اسی کے پاس ہے۔ یعنی پوری دنیا کو سمیٹنے کے لیے اپنی باہیں کھولی ہوئی تھی، اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے درمیانی رول ادا کیا تاکہ باپ کا اور بنی نوع انسان کا آپس میں ملاپ ہو سکے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں متی اس کا 27واں باب اس کی 44ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اور دونوں میں لکھا گیا ہے کہ یسوع بھی جب یسوع مصلوب کیا گیا تو جو 2 ڈاکو تھے وہ بھی مل کر عام لوگوں کے ساتھ، سردار لوگوں کے ساتھ مل کر اس کا مذاق اڑا رہے تھے، دونوں ہی اڑا رہے تھے، یہ نہیں کہ صرف ایک ہی، اور ٹھٹھوں میں اڑا رہے تھے، اور یسوع مسیح کے اور دکھوں میں اضافہ کر رہے تھے کہ اچانک ایک ڈاکو جو ہے خاموشی اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ وہ اندر سے روحانی طور پر یکسر بدل رہا تھا، ٹھیک ہے، اسی لیے اس نے اچانک خاموشی اختیار کر لی۔ اور بھی کہا جاتا ہے کہ اگر غور کیا جائے تو آسمانی باپ نے پہلے کلمے میں آسمانی باپ سے خداوند یسوع مسیح نے معافی طلب کی، کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو مصلوب کر رہے تھے انہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے کلمہ جو ہے دوسرے کلمے کے ساتھ منسلک ہے، ٹھیک ہے، کوئی کسی کو معافی نہیں مل سکتی بغیر خداوند یسوع مسیح سے معافی حاصل کیے ہوئے نجات حاصل وہ نہیں کر سکتا، اسی لیے اس کو نجات کا کلمہ کہا گیا ہے۔ تو پہلے کلمہ میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کے لیے جو اسے مصلوب کر رہے تھے، بدکار لوگوں کے لیے بھی معافی طلب کی کہ وہ بھی نجات حاصل کر لیں۔ پھر لوگ اور سردار ٹھٹھے مار کر کہہ رہے تھے اس نے اوروں کو بچایا ہے، اگر یہ خدا کا مسیح
बरगुजीदा है तो अपने आप को बचाए। ठीक है, ये भी कहा जा रहा था, मत्ती 23 बाब में ये तमाम बातें लिखी हैं। फिर ये भी कहा कि अगर तो यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। यहाँ 5 बात और तलब है जिसको यहाँ पर डाकू दोनों ही सुन रहे थे, लेकिन एक ने उसको मस्बत तरीके से कबूल किया। 5 बातें कौन सी है उसमें? औरों को बचाया है। अब वो सुन रहा है कि बेशक लोग ठट्ठों में उसे बोल रहे थे या बादशाह जो है वो उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे उसे, लेकिन ये हकीकत है कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर आने से पहले भी लोगों को जिंदगी दी है। किस तरह जिंदगी दी है कि बाज लोगों को उन्होंने मुर्दों में से जिंदा किया, बाज लोगों को शिफा बख्शी, बाज गुनाहों से माफ किया, तो ये औरों को बचाया है उसने। किन दोनों डाकुओं ने सुना इसको, ठीक है, बेशक उन्होंने ठट्ठों में बोला। फिर खुदा का मसीह है, ये वादा किया हुआ मसीह है जिसका पुराने ऐदनामे में वादा किया हुआ था खुदावंद यीशु मसीह का आने का, और सब इसके मुंतजिर थे। तो ये वादा किया हुआ मसीह है, ये खुदा का बरगुजीदा है, यानी खुदा ने इसे कुर्बान करने के लिए बर्रे की शक्ल में चुना था। ठीक है, ये बरगुजीदा था। फिर यहूदियों का बादशाह था। यहूदियों का बादशाह बेशक वो ठट्ठों में उड़ा रहे थे, ठीक है, उसकी स्लीप पर भी एक नविश्ता लिख दिया गया कि ये यहूदियों का बादशाह है। तो ये 5 बातें जो थी डाकू दोनों ही सुन रहे थे, लेकिन एक ने मस्बत अंदाज में उसको सुना और कबूल किया, और जहां पर उसने उसको कबूल किया वहां पर उसके दिल में खौफ भी आया। ठीक है, मगर दूसरों ने, एक ने जब उसे कहा कि यानी जो मनफी सोच रखता था, उस डाकू ने कहा, मसीह को यूं ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। ठीक है, अब ये वो ताना दे रहा था, लेकिन जो मस्बत सोच रख रहा था, जिसको हम कह सकते हैं ताइब डाकू, तो उसने क्या किया, झड़क कर उसे जवाब दिया, तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है, और हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि हम अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। यहाँ ताइब डाकू के दिल में खुदा का खौफ पैदा हुआ। ठीक है, उसने अपने गुनाहों का इकरार किया। क्या खौफ पैदा हुआ कि उसने जांचा कि हम गुनाहगार हैं, हमने बेजा काम किए हैं, हम इसकी वाजिबी यानी जो हक है, जो हमने बुरे काम किए, कत्ल किया, मार धाड़ की, डाके मारे, जो कुछ भी किया, बाकी हुए जो भी काम किए, वो उसकी सजा मौत ही है, उसकी सजा सलीब ही है। वो इकरार कर रहे हैं। ठीक है, उनमें से एक ने इकरार किया और अपने गुनाहों का इकरार किया, जो उसे छुटकारे का बाइस बना। छुटकारे का बाइस किस तरह बना? फर्स्ट, उसने खुदा का खौफ माना। दूसरा, उसने इकरार किया। ठीक है, ये छुटकारे का बाइस की इब्तिदा हुई। अगर इंसान उसका 14वां बाब उसकी 27वीं आयत हम पढ़ते हैं तो वाज़ेह तौर पर यूं मरकूम है, खुदावंद का खौफ हयात का चश्मा है, जो मौत के फंदे से छुड़ाने का बाइस है। ठीक है, छुटकारे का बाइस है। क्या चीज? खुदा का खौफ। अगर आप उनके दिल में खुदा का खौफ आ रहा है, माफी के आप तलबगार हो रहे हो, तो याद रखिए रूल कुदस आपके अंदर है और आपके काम करना चाह रहा है और काम स्टार्ट कर दिया है। खौफ की पहली सीढ़ी ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने बताया कि रूल कुदस आपके अंदर आया और आपने स्टार्ट कर दिया काम। रूल कुदस ने अपना काम स्टार्ट कर दिया और आप निजात की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। फिर यहाँ डाकू भी गवाही दे रहा है खुदावंद यीशु मसीह की कि उसने कोई बेजा काम नहीं किया। लूका 23 बाब में पिलातुस ने भी यीशु मसीह की 3 बार गवाही दी है कि खुदावंद यीशु मसीह बेगुनाह है। ठीक है, अगर गौर से पढ़े उस पूरे चैप्टर को तो आपको 3 बार नजर आएगा उसमें कि साफ तौर पर लिखा है खुदावंद यीशु मसीह बेगुनाह है। रूल कुदस ने उसे ताकत बख्शी, किसको? उस डाकू को, ताइब डाकू को ताकत बख्शी कि जाकर खुदावंद यीशु मसीह से इल्तिजा करे, दरख्वास्त करे कि आज ही तू मुझे अपनी बादशाही में, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। ये ताकत देता है। जब आप खौफ आ जाता है ना खुदा का, तो रूल कुदस आप में आता है तो वो आपको ताकत देता है कि आप खुदावंद यीशु मसीह से बात करें, आसमानी बाप से बात करें। वो खुद ब खुद आपको बहुत सारी ताकत और हिम्मत दे देता है। अब ईमान के साथ वो इकरार कर रहा था कि ऐ यीशु, ये वही मसीह है जिसका सब इंतजार कर रहे थे, सब मुंतजिर थे। ठीक है, जी उठने का। अब ये क्या बोला है उसने यीशु मसीह को? जब तू अपने बादशाह, जब का क्या मतलब? जब यानी
जब भी खुदावंद यीशु मसीह आए, आमदे सानी की बात की जा रही है, खुदावंद के जी उठने का भी करार कर रहा है कि मरने के बाद कौन सोचता है, आम आदमी तो हम यही सोचेंगे ना, मर गया अभी नहीं आएगा। लेकिन डाकू सोच रहा है कि जब तू अपनी बादशाही में आए, यानी जब तू जिंदा हो, आमदे सानी हो, तो तू अपनी बादशाही में 1000 सालों जो बादशाही आएगी, जब उसमें आए तो मुझे याद करना। याद करने का क्या मतलब है कि मुझे भूल ना जाना, अपने साथ रखना, अपनी बादशाही में शामिल करना, बाहर ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर दरख्वास्त की खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, जब उसने दरख्वास्त की, इल्तिजात की, तो खुदावंद यीशु मसीह ने फौरन उसको कबूल किया। ये नहीं कहा कि अच्छा मैं देखूंगा, बाद में ऊपर जाकर सोचूंगा, नहीं, उसी वक्त उस दरख्वास्त को कबूल किया। और कहा जाता है कि उसने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। अब दूसरी बात देखिए कि वो खुदावंद यीशु मसीह को कह रहा है, डाकू खुद भी मर रहा है, उसको पता है खुदावंद यीशु मसीह ने भी सलीब पर अपनी जान दे देनी है। और ये कितना मुश्किल है कि किसी मरते हुए बंदे को ये कहना कि मुझे निजात बख्शे, मुझे जिंदगी दे दे, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन उसका ईमान देखिए कि उसको पता है कि ये मुझे जिंदगी दे सकता है, निजात सिर्फ इसी के पास है। इसीलिए उसने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे क्या करना, याद करना। गुड। अब यहाँ पर ये जब आज लफ्ज इस्तेमाल किया गया है ना, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। इसका मतलब है कल नहीं, परसों नहीं, 3 दिन जी उठने के बाद नहीं, 40 दिन जमीन पे रहा खुदावंद यीशु मसीह, 40 दिन के बाद नहीं, कब, आज ही खुदावंद यीशु मसीह ने जान देनी है, तो तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। अब ये लोग बोलते हैं फरदौस क्या चीज है, फरदौस क्या चीज है। अक्सर लोग कहते हैं जनाब फरदौस से सीधा खुदावंद के पास चला गया, आसमानी बाप के पास चला गया और वहां जाकर उसका मेल मिलाप किया, या जो बाग अदन बनाया गया था उसमें वो रहा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके 2 सबूत मैं आपको फराहम करूंगी। अगर आप देखिए लूका की अंजील, नहीं पहले आप देखिए, आपको याद होगा लूका की अंजील में 16वें बाब में एक कहानी थी, अमीर आदमी और गरीब लाजर। उसमें अगर आप गौर से देखें ना, खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि दोज़ख क्या थी और इब्राहिम की गोद क्या थी और अथा गड़ा क्या था, ठीक है, आलम अर्रवा जिसको कहा जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने जान देने के बाद 3 दिन मनादी कहा कि आलम अर्रवा में, ठीक है, यानी वहां जाके मनादी की। और ये इब्राहिम की गोद जो है ना, ये इसको फरदौस का नाम ही दिया जाता है। तो खुदावंद यीशु मसीह इसको अपने साथ फरदौस में ले गए, ठीक है, उसी वक्त जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान दी। फिर लिखा है, अगर यूहन्ना की अंजील उसका 20वां बाब उसकी 17वीं आयत देखें, 17 आयत, यूहन्ना की अंजील 20वां बाब उसकी 17 आयत, ये आपको वाज़े तौर पर एक वाज़े सबूत देती है कि खुदावंद यीशु मसीह कहाँ गए थे, ठीक है। यीशु ने उससे कहा कि मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, बाप के पास ऊपर नहीं गया। तो कहाँ थे खुदावंद यीशु मसीह? हाँ, कैदी रूहों को क्या कर रहे थे, मनादी कर रहे थे, ताकि जब वो 40 दिन के बाद खुदावंद यीशु मसीह ऊपर जाए तो उन रूहों को भी अपने साथ ही ले गए। हालेलुया। हाँ, तो यही बात बयान की गई है। और ये कब हुआ था? जी उठने के बाद हफ्ते के पहले दिन की बात है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है यीशु मसीह ने कहाँ गए? फरदौस में गए। फरदौस एक्चुअली जो है वो फारसी जुबान का लफ्ज है, ठीक है, जिसके मायने बाग के ही है, पैराडाइज जिसको बोलते हैं। अगर ये नए ऐतनामे में भी इस्तेमाल हुआ है और पुराने ऐतनामे में भी इस्तेमाल किया गया है, जिसको बाग अदन भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन वाज़े तौर पर मैंने आपसे पहले कहा कि खुदावंद यीशु मसीह जो है कैदी रूहों को जब अपने साथ लेके गए तो उससे पहले उन्होंने उनमें मनादी की थी ताकि निजात हासिल करें, हमेशा की जिंदगी हासिल करें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर। तो ये उसी फरदौस की बात की जा रही है। अब यीशु मसीह ने ये कलमा जो बयान किया, ठीक है, ये क्या बताता है कि यीशु मसीह ही वाहिद निजात दहिंदा है। इनके अलावा आपको निजात कहीं से नहीं मिल सकती। आप कितने भी टोटके कर लें, कितने नबी पीरों फकीरों के पास चले जाएं, कहीं आपको निजात नहीं मिलेगी। निजात सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से, उसके हुक्मों पर अमल करने से, खुदावंद की मर्जी पूरी करने से ही मिलेगी। फिर है आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर ये कलमा जाहिर करते हैं, खुदावंद मसीह यीशु मसीह अब्दी बादशाह है।
اس کی 1000 سالہ بادشاہت آئے گی، ٹھیک ہے، جس کا ڈاکو نے بھی اقرار کیا اور یہودیوں نے یعنی مارنے والوں نے بھی اقرار کیا، اس کے اوپر صلیب کے اوپر اس کے ایک نوشتہ لکھ دیا گیا تھا، یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ پھر یہ وعدہ کیا ہوا مسیح تھا جس کے سب منتظر تھے۔ یسوع مسیح کا یہ کلمہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح بے گناہ اور لاخطا ہے، ٹھیک ہے۔ یسوع مسیح کا یہ کلمہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح بیک وقت کامل خدا اور کامل انسان تھے۔ کامل خدا کس طرح؟ کیونکہ اس نے ڈاکو کو سیم ٹائم کا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ کیا کسی نبی نے اس سے پہلے کہا ہے؟ کیا کسی پیغمبروں نے، فقیروں نے، یا جو نبوتیں کرتے ہیں یا خدا کے خادموں نے کسی نے کہا ہے یہ؟ نہیں، یہ اختیار صرف خدا یسوع مسیح کو حاصل تھا اور یہی اختیار انہوں نے صلیب پر استعمال کیا اب ڈاکو کو اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے۔ پھر یہ کلمہ جو ہے پیشن گوئیوں کو کمپلیٹ کرتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں جتنی پیشن گوئیاں خدا یسوع مسیح کے لیے کہی گئی تھی ان میں سے نوشتے پورے ہوئے، تو یہ کلمہ پیشن گوئیوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ پھر یہ کلمہ ایک خاص چیز ہمیں نجات کے حصول کا طریقہ بتاتا ہے کہ ہم نے نجات کیسے حاصل کرنی ہے۔ اس ڈاکو کے کردار سے، ان کے الفاظ سے اگر آپ وہ گفتگو دیکھیں کہ کس طرح اس نے کیا، پہلے کیا کیا، اس نے اپنے دل میں خدا کا خوف مانا، جو نجات کی پہلی سیڑھی ہے، جو آپ کو روح القدس سے قریب تر کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا اپنے گناہوں کا اقرار کیا، توبہ کی، خداوند کی طرف رجوع لایا اور کہا کہ آئندہ اس طرح کی کوئی گناہ دوبارہ سرزد مجھ سے نہ ہوگے، ٹھیک ہے۔ اور یہی ہم نے بھی کرنا ہے تاکہ طریقہ اپنا سکے۔ پھر جب آپ اقرار کر لیتے ہو تو یقین اس بات کا ہمیشہ رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کی محبت بے لوث اور لازوال ہے۔ وہ اپنی محبت کے لیے آج بھی ویسے ہی باہیں کھولے کھڑا ہے کہ میرے بچوں میرے پاس آؤ، اقرار کرو، میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی دوں گا اور کثرت سے دوں گا۔ اور یہی کام اس نے وہ ڈاکوس کے لیے کیا، اسے زندگی دی اور کثرت سے دی، اس کے راستے میں نہیں چھوڑ دیا بلکہ اپنے ساتھ لے گیا۔ کہاں لے گیا؟ ساتھ۔ آج ہمیں بھی وہ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہے، ہر وقت تیار ہے۔ جس وقت آپ بولیں گے اسی وقت آپ کو اپنے ساتھ لے لے گا اور آپ کو کسی چیز کی کمی گھاٹی نہ ہونے پائے گی۔ پھر آج ہم اس ڈاکو کی طرح اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج جب بھی آپ کے دل میں خیال آئے کہ خداوند کے قریب جانا ہے، خداوند سے برکات حاصل کرنی ہے، نجات حاصل کرنی ہے، ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنی ہے، تو اس ڈاکو کی طرح موقع شناس بنیے، موقع کو کھوئے نہیں بلکہ اسی وقت خداوند سے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے خداوند کو اپنا نجات کا ہندہ قبول کریں۔ خداوند اس زندہ کلام اور کلمے کے ذریعے آپ کو نجات کی طرف ماہر کرے اور بڑی برکت دے۔ آمین۔